ओम शांति 19/6/20 महावाक्य मिठे बच्चे एबे तुमको निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सबु किछि सहन करबाकू हेबो। तुमर सुखर दिन एबे पाखेई आसुची। प्रश्न बाबा निजर ब्राह्मण संतान माननकु केउ चेतावनी अर्थात वार्निंग देउछंती। उत्तर पिलामानी केबे हेले बाबांको उपरे रुष नाही। जदि बाबांको उपरे रुषिब तेबे सद्गति ठारू मध्य रुषिजिब अर्थात वंचित होइजिब। बाबा वार्निंग देउचंती रुषिला वाला पिलामानकु बहुत कड़ा दंड मिलिब। परस्पर मध्यरे किंबा ब्राह्मणी अर्थात निमित्त भौणीको उपरे रुषिबा द्वारा फूल हेबा परिवर्ते कंटा होइजिब। सेथिपाई बहुत बहुत सावधान रुह। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति मिठा मिठा शिकिलधे संतान माने गीत शुणिले तुम मानकर जन्म जन्मांतरर जेउ दुख रहिछि से सबु दूर होइजिबा दरकार। एही गीतर धाड़ीको शुणी तुमे जानुच एबे आमर दुखर पाठ समाप्त हेउछि एवं सुखर पाठ आरंभ हेउछि। जिए संपूर्ण रूपे जानी नाहांती सेमाने कोनोसी ना कोनोसी कथारे दुख निश्चय देखिथांती। एठारे बाबांको पाखकु मधुबन आसिबा समयरे मध्य रास्तारे कोनोसी ना कोनोसी प्रकारर कष्ट अनुभव होइथाए। बाबा बुझी पारुछंती बहुत संतान माननकु कष्ट हेउथिबो। जेबे तीर्थ यात्रारे जाआंती तो केउठी भिड़ होइथाए वर्षा होइथाए केबे तोफान मध्य आसिथाए। जे निष्ठावान भक्त होइथिबे सेमाने तो कहिबे किछि जाय आसे नाही। भगवानको पाखकु जाउछु भगवानको ठारे विश्वास रखी यात्रा को जाइथांती। मनुष्य मानकर अनेक भगवान रहिचंती। जे दृढ़ मना होइथांती सेमाने तो कहिथांती कोनोसी आपत्ति नाही। भल कामरे सर्वदा विघ्न पड़िथाए ताहाले कोन घरकु फेरी जिबा। केही केही मध्य फेरी जाइथांती केबे विघ्न आसिथाए केबे विघ्न आसी नथाए। बाबा कहउचंती संतान माने एहा मध्य तुमर यात्रा अटे। तुमे कहिबो आमे बेहद बाबांको पाखकु जाउछु सेही बाबा समस्तंकर दुख हर्ता अटंती। तुम मनरे एही निश्चय अछि। आजिकाली देख मधुबनरे केते भिड़ हेउची बाबांको चिंता रहुची। बहुतंको असुविधा मध्य हेउथिबो तळे मध्य सोइबाकू पड़िथाए। बाबा चाहू नाहांती जे पिलामाने तळे सुअंतु किंतु ड्रामा अनुसारे भिड़ होई जाउची। कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला पुणी मध्य हेबो। एथिरे कोनोसी दुख अनुभव करिबा उचित नुहे। एकथा मध्य जानिच पढ़िला वाला केही तो राजा हेबे केही पुणी रंक अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे। काहार उच्च पद काहार पद कम हेबो किंतु समस्ते सुखी रहिबे। एकथा मध्य बाबा जानिचंती केही केही परिपक्व होई नाहांती कोनोसी असुविधा हेले सहन करि पारंती नाही। तांकर किछि असुविधा हेले कहिबे मु तुच्छाटारे एठाकु आसिली अथवा कहिबे ब्राह्मणी जोरी करी नेई आसिले। एपरि मध्य अछंती जेउमाने कहिथांती मते ब्राह्मणी अकारणे आनी हैरान करिदेले। संपूर्ण परिचय नाही जे विश्वविद्यालय को आसिचंती। वर्तमानर पाठपढ़ा द्वारा केही तो राजा हेबे केही तो भविष्यतरे रंक अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे। एठाकार प्रजा एवं राजा एवं सेठाकार प्रजा और राजा मध्यरे राति दिनर फरक रहिछि। एठारे राब और रंक उभय दुखी अटंती सेठारे उभय सुखी रहिथांती। एहा तो हेउची पतित विकारी दुनिया। जदिओ काहा पाखरे बहुत धन रहिछि बाबा बुझाउचंती ए सबु धन संपत्ति माटीरे मिसिजिबो। एही शरीर मध्य विनाश होइजिबो। आत्मा तो माटीरे मिसु नाही। केते बड़ बड़ साहुकार धनी व्यक्ति अछंती बिरला सदृश किंतु सेमानकु कौन जणा जे वर्तमान एही पुराना दुनिया बदलुची। जानिथिले तुरंत आसी जाइथांते। तुमे कहुच ना एठाकु भगवान आसुचंती ताहाले कुआडे जिबे। बाबांको बिना काहाकु सद्गति मिली पारिबो नाही। जदि केही रुषि गले तेबे कहिबा सद्गतिरु रुषि गले। एपरि बहुत रुषिबे एवं अधोगति हेबो। आश्चर्यवत शुणंती निश्चय बुद्धि हुअंती केही तो बुझुचंती एहाको बिना आउ कोनोसी रास्ता नाही। बाबांको पाखरु तो सुख एवं शांतिर संपत्ति मिलिबो। बाबांको बिना सुख शांति मिलिबा असंभव अटे। जेबे बहुत धन थिबो तेबे तो सुख मिलिबो। धनरे ही सुख रहिथाए ना। मूल बतनरे तो आत्मा माने शांतिरे थांती। केही कहउचंती मोर पाठ नथिले मु सर्वदा सेठारे रहिथांती किंतु एपरि कहिले कौन होइजिबो। पिलामानकु बुझा जाइछि एहा पूर्व प्रस्तुत खेल अटे।
ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିଥାନ୍ତି ଅଥବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଅନୁଭବ କରୁଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛୁ। ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର କିଛି କିଛି ସଂଶୟ ଆସୁଛି, ଅମକ ଏପରି କରୁଛି, ଇଏ ଏହିପରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ରୁଷି ଯାଇ ଘରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ରୁଷ ନାହିଁ। ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ବିନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠିକାର କର୍ମର ସବୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। ତୁମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ରୁଷି ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସୁଛ। କେବେ ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଅମୁକ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏହା ମିଳିଲାନି। ଏହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କଥା। ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିବ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କହିବେ ଆମେ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶେଷ ସମୟର ପାର୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଛି ରକ୍ତର ଖେଳ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା। ଅଚାନକ ବମ୍ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିବେ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା ହେଲା ନା। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଚିତ୍କାର କରିବେ। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ନ ହେଲେ ଏକ ସତ୍ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେବ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। କାହାକୁ କଣ ଜଣା ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାମାନେ କଣ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ କି? ଏହା ହେଉଛି ବିସ୍ତାରର କଥା। ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ନ କରିପାରିବେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିପାରିଲେ, ତେବେ କଣ ଭଗବାନ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କେହି ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି? ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଠାରେ ମରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କର୍ଣ୍ଣରସ ରହିଛି। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ସହ ବସି ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କର୍ଣ୍ଣରସର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ଅଥବା ସେଣ୍ଟରରୁ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାମ ତ କର, ଆଉ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଏକା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ରାଜତ୍ୱ କାହା ଉପରେ କରିବ? ଯିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରି କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ମନୁଷ୍ୟ ଭଲେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ କେତେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ୱଣ୍ଡର ଅଫ ୱାର୍ଲଡ। ଦୁନିଆର ସପ୍ତଚର୍ଯ୍ୟ ମାୟାର ଅଟେ। ସାରା ଡ୍ରାମାରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ନୀଚରୁ ନୀଚ ହେଲା ନର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଜାଣିଛ ପ୍ରିୟ ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ଭୁଲିବ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ,
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବାବା ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନୁବାଚ ନୁହେଁ କି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନୁବାଚ। ବେହଦର ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଧନବାନ କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମର ଦୁର୍ଗତି କିପରି ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍ମୃତି ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଥର ମାରିବାକୁ ଡେରି କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଡ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କଲେଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କିଏ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟ ରହିଛି? ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟ ରହିଛି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିସେପ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ସିଏ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଏକ ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ସେ ପରମ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ କରାଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ନା କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ, ନା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହେବ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି କହିବ କି? ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ମୁକାବିଲା ଏପରି ହେଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାନ ଅପମାନ ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ତ ଏଠାରେ କାହାରିକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି କଥା ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଉଚିତ। ସୂଚିତ ନ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ମିଳିବ। ଏହି ସର୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଲୁଚାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କଜଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନକୁ ଜ୍ଞାନ ସୁର୍ମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଇବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ବିକାରରୁ ପୁଣି ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ହିଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ମହାପାପ ହୋଇଯିବ। ବାବା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ରାମ ରାମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣିର ସାଗର ପାର ହୋଇଯିବୁ। ଯେପରି ଆକାଶର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସାଗରର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିବ ତେବେ ଆସିବେ କିପରି? ଏହା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅତି ଅହଙ୍କାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ନମ୍ବର 1, କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଠୋର। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେବେହେଲେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଥବା ଅଞ୍ଜନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ
ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ସାବଧାନୀ ମିଳିଯିବ। ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଏକମତର ସଂଗଠନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସେହି ବିଶେଷତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ପରସ୍ପର ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭାବ ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ସଂଗଠନ ଏକମତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ସ୍ଲୋଗାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।